साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे हैं? आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। साकिब निसार साहब ਦਾ फैसला ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, बहुत सारे फैसलों पर अमल किया गया, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन्होंने बहुत नुकसान किया और बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन्होंने तारीख ने चंगे लफ्ज़ों च याद रखा। मेरा ख्याल है कि साकिब निसार साहब के दौर के ज़्यादा जिहड़े फैसले हुए उन्होंने काफ़ी सारा नुकसान भी किया और बहुत सारे फैसलों के विचों अजे तक काफ़ी सारे ऐसे उन्होंने दिते हुए फैसले ने जो मुसलसल होने तक नुकसान का बाइस ने। बहरहाल सब तो पहले तो जनाब नवाज शरीफ साहब को बहुत मुबारक कि वो इस जमहूरी प्रोसेस के विच दोबारा शामिल हुए ने। उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां ने नवाज शरीफ साहब दियां जमहूरीयत वास्ते और पाकिस्तान वास्ते उन्होंने बहुत वड्डा हिस्सा है पाकिस्तान की तरक्की विच और आस करने कि वो हुण दोबारा सदर चुने गए ने और यकीनी तौर पर उन्होंने पार्टी दे विच उन्होंने फैसलों का एहतराम सी, पर हुण वो जाती तौर पर भी उहदे विच आप अगे आके अमल दरामद कराणगे ते एक चंगी उम्मीद नाल चंगी आस नाल असीं इहदा स्वागत करने आ कि नवाज शरीफ साहब आए ने और एक अच्छी तब्दीली आएगी, जिमें कि एक फैसला जो कि बिल्कुल गलत सी ओदा जवाब नवाज शरीफ साहब की बिला मुकाबला चोण दे विच होया। गल असी कर रहे हैं कि कुछ फैसले मैं जिमें कहा कि चंगे हुंदे ने, कुछ माड़े हुंदे ने। एक फैसला ऐसा भी सी जिहदी वजह दे नाल साडी इंडस्ट्री जिहड़ी है, शोबिज़ इंडस्ट्री है, जिहदे च रेडियो भी है, जिहदे च फिल्म भी है, टीवी भी है, उहदा काफ़ी सारा नुकसान होया। उन्हां दा एक फैसला सी कि गवांढी देश दे या खास करके गवांढी देश दे विच बनने वाले गाने जिहड़े ने पंजाबी या दूसरे गाने उन्हां नूं रेडियो या टीवी ते ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा, जिहदे नाल इह नुकसान होया कि एक ते साडी मुकाबले दी फिजा खत्म हो गई और साडे कोल हुण जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ਅਸੀਂ म्यूजिक सुनने आ क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हुण हद्दां बन्ने खत्म हो चुके ने। नाले वैसे भी म्यूजिक ते मुहब्बत वंडदा है, प्यार वंडदा है, तुहानूं आपस विच जोड़दा है। म्यूजिक ते कदी नफरत नहीं वंडदा। सो सानूं इहो जिहियां चीज़ां ते पाबंदी लानी नहीं चाहिए जो मुहब्बत वंडदियां ने। लेकिन शायद उन्होंने दिल में पता नहीं की सी जो उन्होंने फैसले दिते। उन्होंने मैं खैर ज़्यादा गल नहीं करना चाह रहा कि उन्होंने फैसले किहो जे, लेकिन असीं दो फैसलों की गल कर रहे हैं। जो एक पहला असीं उहदा कह चुके हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब का चुने जाना अपनी पार्टी का सदर, और दूसरा है कि उन्होंने मौसीकी ते गुआढ़ी देश के विच और खास करके जिहड़े साडे लोग उत्थे एक सुर संगीत नाल जुड़े हुए ने इत्थे भी, उन्हां वास्ते भी बहुत नुकसान यह होया कि बजाए गुआढ़ी देश आपसी दोस्ती करते, आपस विच उन्हां दा मेल मिलाप हुंदा, कुछ खास मुद्दों नूं लैके उहदे उत्ते दूरियां पईयां, जिहदे विच साडी इकोनमी ते भी बड़ा असर पिया, साडी तिजारत ते बहुत ज़्यादा असर पैण दा करके सानूं मुल्की तौर दे उत्ते वो भी बहुत सारा नुकसान होया और हो रहा है। सानूं चाहिदा कि
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਵਰ ਨੇ, ਆਰਟ ਲਵਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਰਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ, ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਵਾਮ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਿਸ ਆਵਾਮ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਆਰਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਆਬਾਦ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਹੱਸਣ ਗਾਉਣ। ਤੇ ਹੱਸਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਔਰ ਸਖਤ ਘੁਟਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ।